असलामुअलैकुम। अजकल एक बड़ी गल की जा रही जी, होल्डिंग पावर के नाल काम करना है, होल्डिंग पावर के नाल काम करना है। तो मैं एक कुछ दिन पहले कुछ बर्ड्स मुजफ्फरगढ़ भेजे सन, तो मैं उस दिन कहा सी कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द होल्डिंग पावर के हवाले के नाल गुफ्तगू करांगा। अच्छा, जो 3 पॉइंट मैं समझ आए ना, मैं इंशाल्लाह तुहाडे नाल डिस्कस करांगा दोस्तों के नाल, न्यू आने वाले के नाल, ते जेडे माड़े हज़रात ने। इख्तलाफ करना हर किसी का हक है, लेकिन पुठे सीधे फतवे ला देना जी, ए वेखो जी, ए नैगेटिविटी फैला रहा है या गलत काम कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं गा। असी लव बर्ड के प्रमोटर हैं, तो इंशाल्लाह लव बर्ड वास्ते असी हर काम करांगे, लव बर्ड नूं प्रमोट करांगे, तो हर उस घर तक शौक पहुँचावांगे जिन्होंने अपनी जरिया मुआश दे विच कोई परेशानी होंदी है या जिन्हों की इनकम घट हैगी है। ठीक है जी। तो इख्तलाफ करने का बिल्कुल हक है, इख्तलाफ करो, लेकिन इख्तलाफ भी तरीके ना होना चाहिए। मैं पहले भी गुजारिश की थी कि सोशल मीडिया दौर है, हर किसी को मोबाइल, हर किसी के मुँह च जुबान हैगी है। इख्तलाफ करो, इख्तलाफ करने का हक है, लेकिन इख्तलाफ करने के तरीके दे नाल। अच्छा जी, होल्डिंग पावर कहते हैं कि जी बर्ड रोक लो, वेचो ना, तो वो बाद जिस टाइम मार्केट दोबारा तो स्टेबल होना शुरू होए, उस टाइम तुसी बर्ड वेची जाओ या तुसी अपने बर्ड की एडवरटाइज करते जाओ, लोगों को दिखाते जाओ। तो अगर कोई तुहाडे को कस्टमर आवे तो उन्होंने अपनी प्राइस ते अपनी मर्जी के रेट से सेल कर सकते हो। जिस वक्त तुहाडे को बर्ड आते हैं तो तुसी होल्डिंग पावर अगर तुहाडे को नहीं होंदी, तो जिहड़ा बर्ड इस टाइम अल्बाइनो रेड है तकरीबन 10 तो 12 हज़ार रुपये रेट है वह, वो फिर ब्रोकर नूं बंदा 8500 का भी 9000 का भी चुकवा दिंदा है। ठीक है जी, हो सकता उस तो भी थेले चुकवाते हो। होल्डिंग पावर का सिर्फ मकसद यह होंदा है कि बर्ड रोको, मौसम ठंड खत्म हो जाएगी, जो एक अफवाह उड़ी है वो खत्म हो जाएगी, फसली बटेरे नस जाएंगे, चले जाएंगे, तो जेडे लव बर्ड का काम करने लगे ने वापस आ जाएंगे, तो रेट ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ए मुख्तसर जी जो मनु समझ आई ना होल्डिंग पावर, वो मैं गुजारिश की है। अच्छा, होल्डिंग पावर के ना 3 पॉइंट बहुत जरूरी ने। ए न्यू फैंसीयर जरा गौर ना समझ लेना, तुहानू किसी ने नहीं दसना, क्योंकि हर किसी ने अपना तोता बेचना है, तो जाहिर है करना जी साढ़े तो अच्छा कोई लवबर्ड का काम नहीं कर रहा, तो असी अच्छे तरीके लवबर्ड हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं, तो अच्छा तोता बेच रहे हैं। मैं भी अपनी वीडियो तोते बेचने वास्ते बना रहा वहाँ, होर किसी मकसद वास्ते मैं वीडियो नहीं बनाता। अगर लवबर्ड हॉबी को प्रमोट करना है तो असी अलहमदुल्ला लोगों ने घर जाके इंटरव्यू किए ने, लोगों को दिखाया, तो कोई किसी किस्म का पैसा नहीं लेता। जो यूट्यूबर लोगों को जाके पैसे लेंदे ने 10-10 हज़ार रुपया, लोगों के घर जाके जो वीडियो बनाते हैं पैसे लेंदे ने। अलहमदुलिल्लाह मैं हूं तक किसी को कोई पैसे की डिमांड नहीं की वीडियो बनाने जाने से। असी असल प्रमोटर है लवबर्ड के, जितों तक साड़ी पहुंच हैगी असी लवबर्ड हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ऊंझे ही होल्डिंग पावर वैसे 3 पॉइंट मनु समझ आए ना, वो तवज्जो के नाल सुन लेना। इत्थों देखना कैसे इख्तलाफात पैदा होने ने, वड्डे ब्रीडर के भी तो छोटे ब्रीडर के, अल्लाह के सबूरदी कहने। होल्डिंग पावर से सब तो पहली जी चीज़ जो मनु समझ आई ना, वो है कि तुहाडे को बहुते सारे पैसे होने चाहिए ने, कि तुहाडे को अगर 50 बच्चा निकलिया है ना, तो 50 बच्चों को 3 महीने 4 महीने दाना खवाना है, विटामिन देने ने, 100 फूड पाना है, वो तुहाडे को पैसे वाहवा सारे होने चाहिए दाने वास्ते। दाना काफ़ी महंगा हो गया है, ठीक है ना। मैं अलहमद अपने बर्ड को बाजरा भी खवाना वा, तो टिका के खवाना वा। लोग कनेरियां के पालते हैं, उन्होंने 10-10 लाख का बर्ड है, उन्होंने समझ आता होगा। जो मैं 25-30 हज़ार का जोड़ा ब्रीड से लाया होंगे ना, तो अलहमदुलिल्लाह मैं उन्होंने बाजरा भी खवाना वा, तो अच्छे तरीके ना खवाना वा। खैर बहरहाल पहली चीज़ तुहानू यह समझ आई नहीं चाहिए कि तुहाडे को 3-4-5-6 महीने तक का होल्डिंग पावर वास्ते जरूरी है कि तुहाडे को पैसे होने चाहिए ने दाना खवाने वास्ते। 50 बर्ड का दाना किन्ने का आना है, 6 महीने का या 5 महीने का। इस वक्त कहा जा रहा है जी होल्डिंग करके बेचो, तो 2 महीने बाद अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होएगा नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा, खुदा ना खास्ता मार्केट स्टेबल नहीं होती, फिर क्या जाएगा जी, इन्होंने फर्स्ट ब्रीड वाले करके सीजन तो पहले जुलाई के बेच देना। ठीक है, जुलाई बेच देना। खैर बहरहाल तुहाडे को कम अज कम 3-4 महीने के दाने के पैसे होने चाहिए ने, ताकि तुम दाना खवाते रहो बर्ड नूं, 100 फूड खवाते रहो, विटामिन खवाते रहो, पियाते रहो, तो तुम चिल रहो, रिलैक्स रहो कि भाईजान मैनू पैसे की कोई टेंशन नहीं है, मेरे को दाने के वाहवा पैसे पे ने। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 हुण सुनो जो मैनू समझ आया है। पॉइंट नंबर 2 है कि तुहाडे को जगह वाहवा सारी होनी चाहिए है। 50 बच्चे 1.5-2 के केज नहीं छटे जाते,
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਕੇਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੈਲਫ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਢ 2 ਡੇਢ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੇਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 10 ਬੱਚੇ ਪਾ ਲਓ, 20 ਬੱਚੇ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਬੈਡਰੂਮਾਂ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੋ, ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 50 ਬੱਚੇ ਜਾਂ 60 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਜਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ 50 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੇਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, 20 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੇਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, 10 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੇਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਬਰਡ, 40-50 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕੁ 100% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਇਹਨੇ ਸੌ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੱਡੇ ਬਰਡਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। 20-30 ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਲੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਲੈ ਚੁੱਕ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ, ਲੈ ਚੁੱਕ ਫੋਨ, ਐ ਜੀ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਰਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 20 ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਰਡ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਸਤ ਹੈਗਾ। 20 ਬਰਡਸ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਵਬਰਡ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਉਹ 100 ਬਰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਰਡ ਮੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਰਡ ਵੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੋਂ ਲਵਬਰਡ ਹੋ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 20 ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬਰਡ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਫੈਂਸੀਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਰੀਡਰਸ ਕੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ, MPM ਐਵਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 5 4 10 ਜੋੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਅਪਲਾਇੰਸ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, MPM ਐਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਫਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਾਫਰ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਵਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨੀ ਐਵਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ ਜੀ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬਰਡ ਵੇਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬਰਡ ਮਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਰਡ ਆਪਸ, ਵੱਡਾ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਕੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਰ 2-2 4-4 10-10 15-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਸੈਲਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਰਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਵ ਬਰਡ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਾਂਗਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ बहुत ज़्यादा ठंड हैगी है तो आजकल कुछ बर्ड की सेल थोड़ी स्लो हुई है, मौसम ठीक होगा सेल ठीक हो जाएगी। रोक के बेचो, होल्डिंग पावर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन होल्डिंग पावर के विच जेड़े मसले मसाइल आते हैं ना मेरे ख्याल नाल ओहदे उत्ते भी डिस्कशन करनी चाहिए है, क्योंकि फिजिबिलिटी सीरियल्स वेख वेख के लोगों के दिमाग च इक्को ही चीज़ बैठ चुकी है कि असी 50,000 रुपये का जोड़ा लाना है तो साल का असी 10 लाख रुपये 8 लाख रुपये कमा लेना। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈਸ ਤੇ ਪਾਲ ਬਲੂ ਸਪਿਟੀਨੋ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਰਡ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਡ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਬਰਡ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕੇਜ 'ਚ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਲੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। 20-25 ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ठीक है, तो जो चीज़ा लव बर्ड के शौक के या इस कारोबार के जरूरी हैगियां ने, यह चीज़ा समझनिया चाहिए ने कि होल्डिंग पावर, नाम सुन लिया होल्डिंग पावर ना जी बर्ड बेचो, होल्डिंग पावर ना ही बर्ड बेचांगे जनाब, लेकिन होल्डिंग पावर के जेड़े मसले मसाइल आते हैं वो भी पता होने चाहिए ने। नवे आने वाले ने रिंग ही नहीं बनवाए, उन्होंने पता बर्ड आना मैं बेच देना, 20-25 बर्ड इकट्ठे है ने, रिंग ही नहीं पे उन्होंने पता ही नहीं गा कि माँ बाप का बच्चा है। स्प्लिट कह के हर कोई बर्ड बेची जा रहा है जी, अल्बाइनो ब्लैक आइज की पोस्ट ही कोई नहीं मैं देखता पे कि अल्बाइनो ब्लैक आइज फॉर सेल, हर कोई स्प्लिट कह के बेची जा रहा है, हर बर्ड ही स्प्लिट होता है। या पाकिस्तान च पैदा ही सिर्फ स्प्लिट होता है, ब्लैक आइज बर्ड पैदा ही नहीं होता। मैं तो इस सीजन 23 ते 24 जो स्टार्ट होया है, मैं हूँ तक अल्बाइनो ब्लैक आइज की कोई पोस्ट ही नहीं वेखी, हो सकता लगी हो लेकिन मेरी नज़र चों नहीं गुजरी। होल्डिंग पावर के नाल काम करो, बिल्कुल होल्डिंग पावर के नाल काम करना चाहिए, लेकिन होल्डिंग पावर वास्ते तुहाडे कोल जे 3 पॉइंट मनु समझ आए ना, वो 3 पॉइंटां दे उत्ते जरा तुहाडी मेहरबानी तसल्ली दे नाल फिर ये वीडियो देखना, बार देखना जे 3 पॉइंट मैं डिस्कशन कीते ने। नंबर 1, तुहाडे कोल 3-4-5 महीने का दाने के पैसे होने चाहिए ने, खुले डुले सॉफ्ट फूड पैसे होने चाहिए ने। 35-40 रुपये अंडा है, रोज़ अंडा ब्रेड पैना बर्ड नूं, तुहाडे कोल पैसे होने चाहिए ने। होल्डिंग पावर वास्ते उन्होंने खाण पीण वास्ते पैसे तुहाडे कोल होने चाहिए ने, क्या खुआना पैना 5-6 महीने वास्ते, कोई टेंशन नहीं, होल्डिंग करो लेकिन दाने के पैसे जेब च होने चाहिए ने। पॉइंट नंबर 2 में यह दसिया है जो मनु समझ आई है कि तुहाडे कोल जगह वाफर होनी चाहिए है, जिन्ने मर्जी बर्ड हो, जिन्ने मर्जी केजिस लगे हो, टेंशन ना होवे कि मैं हुण अपने बर्ड एवरी के शैड के ज़्यादा होने लग गए ने तो हम अपने बैडरूम वाल भी शिफ्ट कर दें, मैं इनू बाथरूम वाल भी शिफ्ट कर दें, हैं जी मैं अपने घर के गराज भी बर्ड नू शिफ्ट कर दें। होल्डिंग पावर करो, जगह भी होनी चाहिए है। तो तीसरा पॉइंट जो मैं समझ आया, न्यू फैंसियर वास्ते तो नामुमकिन है, न्यू फैंसियर नहीं है काम कर सकता, जिन्होंने साल या 2 साल होए ने लव बर्ड रखे हुए,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕਿ 20 ਬਰਡ ਇੱਕ ਕੈਬਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੰਘ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਲੱਭੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭੜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਝੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੱਭੜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਭੜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ डिस्कशन करूंगा, ईमानदारी के नाल करांगा। मेरे को इतने कमरा छोटा है, मेरे को नहीं होल्डिंग हो रही, मैं इस टाइम परेशान हो रहा है कि माशाल्लाह ब्रीड अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टिका के आई है, बेहतरीन आई है। रेट नहीं लग रहा, मैं नहीं बेच रहा। मेरे को 2-3 कैबिनेट्स बच्चियां ना भरियां पईयां क्रीमिनो भी ने, डेकिनो भी ने, अल्बाइनो भी ने, पेल फैलो भी ने, पार्बलूस्पिडिनो भी ने, फिशरियां भी ने, बहुत बर्ड भरे पे ने, मैं नहीं बेच रहा। होल्डिंग पावर किन्नी की देर होल्डिंग पावर मैं करांगा? नहीं बिकेगा बर्ड, मैं ब्रोकर में फोन करके बुलावांगा, भाईजान बर्ड चुको, फिर तो बढ़ गई ना होल्डिंग पावर। तो लिहाजा होल्डिंग पावर से ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਬਰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਬਰਡ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰੇਟ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਵ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖਪਦੇ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਈ ਬਿਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਕੈਬਨੇਟਸ ਲਵ ਬਰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਵ ਬਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਲਵ ਬਰਡ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਬਰਡ ਹੋਬੀ ਨਾਲ ਸੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਬਰਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।